چند مصرے پیش کرتا ہوں کہ ایک ہی نام بعنوان جلی لکھا تھا، ایک ہی نام بعنوان جلی لکھا تھا، رزق کے بانٹنے والے کو ولی لکھا تھا، رزق کے بانٹنے والے کو ولی لکھا تھا، اس کے چولہے سے دھواں اٹھا تو سائل دوڑے، فاطمہ زہرا کی روٹی پہ علی لکھا تھا، فاطمہ زہرا کی روٹی پہ علی لکھا تھا۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا تنویر الحسن صاحب زینبی سے کہ وہ سرفروز ممبر ہوں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات ایک بلند سروات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرما کے مرحوم سید اسرار حسین ولد سید اختر حسین، مرحومہ کنیز بانو بنت مرحوم سید شفیع حسین، مرحومہ شہر بانو بنت سید شفیع حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا۔ سب سے پہلے تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت معصومۃ کریم اہل بیت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آئیے ہم سب مل کے وقت کے امام کے امام زمانہ جناب گرامی چونکہ شب ولادت معصومہ ہے، اسی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ وہی اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے شکم سے جاہل پیدا کیا، ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی
جاہل پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو عالم پیدا کرنا ہے، کس کو جاہل پیدا کرنا ہے۔ یہ عام انسان کی بات پروردگار عالم نے اس آیت میں کہا کہ ہم نے سب کو جاہل پیدا کیا ہے اور وہ بہتر جانتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی دنیا میں کچھ ایسی بھی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں جس کے بارے میں پروردگار عالم نے صاف اعلان کر دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں نے پیدا بعد میں کیا، پڑھایا پہلے۔ یہ آل محمد کی شان ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب عام انسان کو اس نے جاہل پیدا کیا تو آیت نے دوسری آیت میں بڑھ کے سہارا دیا کہ جاہل پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم جاہل رہ جاؤ، اگرچہ تم نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگرچہ تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے اور اہل علم سے پوچھو۔ یعنی ایک طرف جاہل پیدا کیا، دوسری طرف عالموں کو پیدا کیا، جہالت کا اعلان ایک طرف کیا، دوسری طرف اعلان یہ کیا کہ جاہل نہ رہ جانا، بلکہ ہم نے علماء کو بھی پیدا کیا ہے، اہل علم کو بھی پیدا کیا، ان سے پوچھتے رہنا، ان سے پوچھتے رہنا۔ بہرحال بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے مفصل اشرح چاہیے کہ علم کیا ہے، جہالت کیا ہے۔ لیکن کلی طور سے ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نہ ہر چیز کا جاننا فائدہ مند ہوتا ہے، نہ ہر چیز کا نہ جاننا نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہ ہر چیز کا جاننا فائدہ مند ہوتا ہے، نہ ہر چیز کا نہ جاننا نقصان دہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم جانتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو علم کیوں نہیں دیا، پیدا کیوں جاہل پیدا کیا؟ عزیزان گرامی، علم ایک نور ہے، علم کا تعلق نور سے ہے، اور نور کے لیے بہترین ظرف چاہیے۔ جس کا ظرف بہتر تھا اس کو علم دے کے بھیجا، جس کے ظرف میں صلاحیت نہیں تھی اس کو جاہل پیدا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے کہ اس نے جاہل پیدا کیا ہے تو ہم کو بھی اتنا ہی علم حاصل کرنا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ ہمارے لیے جو فائدہ مند ہے اتنا ہی علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے، اور جو علم ہم کو فائدہ نہ پہنچائے اس کی ہم کو کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی آپ جان لیجیے، بہت سے علوم ایسے ہیں کہ فائدہ مند ہیں، مگر اللہ نے کہا کہ ہم اس کو تم کو نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو ریاضت کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک جو جملہ کہا نا کہ کچھ علم ایسے ہیں کہ نہ جاننا ہی بہتر ہے، نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ آج جو لوگ، کچھ لوگ ہیں جو ریاضت کر کے، مشقت کر کے مخفی علوم کو حاصل کر لیتے ہیں، تو ان مخفی علوم کے ذریعے سے سماج میں سوائے فساد کے اچھائی نہیں پیدا کرتے، سماج میں سوائے فساد کے اچھائی نہیں پیدا کرتے۔ ان کے پاس علوم مخفی ہے، انہوں نے حاصل کر لیا ہے ریاضت کے ذریعے سے۔ فلاں صاحب گئے، صاحب دیکھیے پریشانی ہے، اب انہوں نے علوم علم مخفی کے اعتبار سے انہوں نے بتا دیا، تو اب بتائیے کیا بتائیں گے؟ تمہارے گھر میں فلاں نے کر دیا ہے، تمہارے یہاں آسیب ہے، تمہارے یہاں یہ ہے، تمہارے یہاں وہ ہے۔ تو یہ علوم مخفی کا آپ نے نتیجہ دیکھا، سوائے فساد برپا ہونے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگرچہ ہم علوم مخفی سے ناواقف ہیں، صبر کر رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، تو کم سے کم اس کا ایک فائدہ تو ہوگا کہ ہم اس سے لو لگا لیں گے کہ اے پروردگار تو سب جاننے والا ہے، تو ہی بہتر کر لے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو ہر چیز کا نہ جاننا یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اور دلیل میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امام موسی کاظم ساتویں امام خود یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز کا نہ جاننا یہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا نہ جاننا ہی فائدہ ہے۔ ہمارے ساتویں امام روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب سلیمان پیغمبر کو اللہ نے زمین و آسمان کے اوپر حکومت دیا تھا۔ غور سے سنیے گا، تمہید ہماری ختم ہو گئی۔
اللہ نے زمین و آسمان پر حکومت دیا تھا، چرند پر، پرند پر، وحوش پر، طیور پر، انسان پر، جنات پر، سب پر حکومت دیا تھا. اور قرآن نے آواز دی وَعُلِّمْنَا الطَّيْرَ، ہم نے سلیمان کو طائروں کی زبان بھی سکھا دی تھی. تو ذرا کرام یہ ایک اشارہ ہے، ورنہ جہاں پر اللہ نے سلیمان کو سب پر حکومت دیا تھا تو وہ جنات کی بھی زبان جانتے تھے، انسان کی بھی زبان جانتے تھے، وحوش کی بھی زبان جانتے تھے، طیور کی بھی زبان جانتے تھے، سب کی زبان سے واقف تھے. تو یہ جناب سلیمان کو اللہ نے، امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی زبان کا علم دیا تھا. اچھا کیا ان کو دیا تھا تو باقی نبیوں کو اور اماموں کو نہیں دیا تھا؟ نہیں، سب کو دیا تھا. لیکن ان کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا اللہ نے کہ ہم نے سلیمان کو تمام چرند پرند وحوش طیور سب کا علم دے دیا، اس کی زبان کا علم دے دیا. ذہن میں ہے نا آپ کے کہ کچھ چیزوں کا نہ جاننا ہی بہتر ہے. اب جناب سلیمان کو جب اللہ نے سب کا علم دیا تو ایک شخص آ گیا جناب سلیمان کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر جانور کی زبان کا علم دیا ہے، لہذا ایک آدھ علم ہم کو بھی دے دیجیے. تو اللہ نے، تو جناب سلیمان نے کہا کہ اللہ علم دیتا ہے، ظرف کی صلاحیت دیکھ کے دیتا ہے. اگرچہ وہ تمہارے لیے مناسب سمجھتا، تمہارے ظرف میں صلاحیت ہوتی تو وہ دیتا، لیکن تمہارے ظرف میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نہیں دیا. کہا کہ اس لیے تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ کسی جانور کی زبان کا علم دے دیجئے. اب جناب سلیمان پیغمبر نے کہا کہ بھائی نہ جاننا بہتر ہے تیرے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی، کون سا علم نقصان دہ ہوتا ہے، علم تو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. پھر جناب سلیمان نے کہا کہ نہ جاننا ہی بہتر ہے. جب اس نے اصرار کیا تو ایک مرتبہ خدا کی طرف سے اجازت ملی سلیمان کو، اور جیسے اجازت ملی تو کہا کہ میں سارے جانوروں کا تو علم نہیں دے سکتا، ان کی زبان کا علم نہیں دے سکتا، ہاں تیرے گھر میں جو جانور پلے ہیں ان کا علم دے دیتا ہوں، ان کی بات تو سمجھ لے گا. کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اب علم دے دیا، چونکہ خدا کی طرف سے اجازت مل گئی نا تو علم دے دیا. لیکن وارننگ کے ساتھ دیا کہ دیکھو اس میں اگرچہ تمہارا نقصان ہوگا تو مجھ کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا. کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا نا. اب یہ بڑا خوش گیا، کہاں؟ اپنے گھر گیا. تو کتے بھی پلے ہوئے ہیں، مرغیاں بھی پلی ہوئی ہیں، بکرے بھی پلے ہوئے ہیں. بکرا نہیں بن گا، ایک سلوات پڑھو دے پلے ہوئے، اونٹ بھی پلے ہوئے ہیں. اب یہ گیا، چونکہ جانور کی زبان کا علم لے کے گیا تھا. اب جیسے ہی گیا، شام کا وقت آیا، 2 کتے پلے ہوئے تھے. اب یہ بھی یہاں واضح کر دوں کہ یہ کتے، بھئی مولوی مولانا حدیثوں میں تو یہ آیا ہوا ہے کہ کتے گھر میں نہ پالو، ایک بال بھی اگرچہ اس کا رہے گا تو وہاں پر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوگی، فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا. تو وہاں جو 2 کتے پلے تھے اس کے گھر میں، جناب سلیمان کا امتی تھا نا، 2 کتے پلے تھے، وہ شکاری کتے تھے، اور شکاری کتے کو گھر میں پالنا جائز ہے. چنانچہ وہ گیا، چونکہ علم ہو گیا، شام کا وقت ہوا تو ایک مرتبہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں سب کھانا پی کے بچ جاتا ہے، کھانا تو وہ جانوروں کے سامنے رکھا جاتا تھا، یہی دستور تھا. کھانا نہ کھا لیا گھر میں، اس کے بعد جانور کے پاس یعنی کتوں کے پاس اس نے کھانا رکھ دیا. اب اس دن ایک کتا بہت بھوکا تھا، توجہ چاہتا ہوں، بہت بھوکا تھا. یہ وہی بیٹھ گیا کہ دیکھیں یہ آپس میں جو باتیں کریں گے کیا باتیں کرتے ہیں. چنانچہ بیٹھ گیا اور کھانا سامنے رکھا. اب ہر روز تو دونوں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن آج جو کھانا رکھا گیا تو ایک کتا اس میں سے بہت بھوکا تھا. اس نے دوسرے کتے سے کہا کہ بھائی آج میں بہت بھوکا ہوں، لہذا تم اپنا حصہ بھی مجھے دے دو. عزیزان گرامی، مومن کا حصہ نہیں دیتا تو کتے کا کہاں حصہ دے دیں گے؟ مومن کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو کتا کیسے بڑی آسانی سے دے دے گا؟ کہ نہیں بھائی میں نہیں
दे सकता। अब ये सुन रहा है, चूंकि आप जान गए ना इल्म, जानवर की जबान जान गया वो, तो एक मरतबा उस कुत्ते ने कहा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे अपना हिस्सा दे दो। कहा नहीं दे सकता। आज बहन भाई का हिस्सा नहीं देता वो भी। दरसे इबरत हासिल करें हम। खैर वो मान नहीं रहा था, तो एक मर्तबा, ये भी आप याद रख लीजिए, और ये लोग बैठे हुए हैं जो नौजवान हैं, इस इल्म से वाकिफ हैं, कि कुदरत ने जानवरों को कुछ ऐसी हिस्से दी हैं जो इंसानों में नहीं है, और वो पहचान लेते हैं कि कब मुसीबत आने वाली है, कब मौत आने वाली है। चुनांचे उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता भाई, मैं खाऊंगा। तो उस भूखे कुत्ते ने कहा कि भाई देखो, आज अगर तुम अपना हिस्सा दे देते हो तो कल मालिक की मुर्गी मरने वाली है, कल मालिक की मुर्गी मरने वाली है। तुम कल वो सारा खाना भी ले लेना और मुर्गी भी ले लेना, खाना भी ले लेना और मुर्गी। इसमें तो वो तैयार हो गया कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब मालिक ने ये सुन लिया था कल मुर्गी मरने वाली है, लिहाजा फौरन उसको उठाया, गुलाम को बुलाया, कहा कि ले जाके बेच आओ। हलाल नहीं किया, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद, ले जाके बेच आओ। अब वो ले जाके फरोख्त उसने कर दिया। पता चला कि शाम को बगैर ज़िबा किए हुए मर गई। ये बड़ा खुश हुआ कि देखा कितना अच्छा इल्म। जनाब सुलेमान चाहते ही नहीं थे कि कोई इस इल्म को हासिल करे और फायदा उठाए। देखा कितना फायदा हुआ, पैसा भी आ गया और जिसके यहाँ मरनी थी वो जाके मर गई। बहुत खुश हुआ। अब दूसरा दिन आया, कुछ इल्म का न जानना ही बेहतर है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद, ज़हन से निकल गया। दूसरा दिन आया, जब दूसरा दिन आया फिर वो बैठा खाने के वक्त, तो अब जाहिर सी बात है कि मुर्गी तो चली गई, मुर्गी चली गई और ये भूखा है, न खाना मिला न मुर्गी मिली। अब गुस्से में था वो कुत्ता बाकायदा। कहा कि कहां गई तुम्हारी मुर्गी भाई? कहा कि घबराओ नहीं, कल मालिक की बकरी मरने वाली है और मजे से खा लेना, बचेगा तो हम खाएंगे। मालिक ने सुन लिया, मालिक ने सुन लिया। जैसे ही सुना तो गुलाम को बुलाया, कहा कि इसको ले जाके बेचो। और जैसे ही बेचा तो शाम को जाके वहां पर भी वो बकरी मर गई। बकरी मर गई। जब बकरी मर गई तो तीसरा दिन जब आया तो एक मर्तबा, अब तो आपे से बाहर है वो कुत्ता, आपे से बाहर है। कहां गई वो बकरी, कहां गया वो मुर्गा? तो कहा कि परेशान मत हो, कल जो है मालिक की गाय मरने वाली है। गौर से सुनिएगा, एक नतीजे तक ले जाना चाहता हूं इस वाक़े के जरिए से। कल मालिक की गाय मरने वाली है, जितना खा सको खाना। इधर मालिक ने जो है सुना, वो ले जाके गुलाम से कहा कि इसको बेच दो। लेकिन जरा ग्रामी जैसे ही बेचा और चौथा दिन आया है तो अब ये कुत्ता मुकम्मल कुत्ता हो चुका था, मुकम्मल कुत्ता हो चुका था। न मुर्गा न बकरी न गाय, मुकम्मल कुत्ता हो चुका था, गुस्से से बाहर था बिल्कुल। उसने कहा कि कहां गया तुम्हारा मुर्गा और बकरी और गाय? तो कहा कि देखो सब्र करो, कल जो है मालिक का ऊंट मरने वाला है, कई दिन तक खाना, कई दिन तक खाना। ऐज़ान ग्रामी वो चौथा दिन भी आया और वो बड़ा से बड़ा कुत्ता बनता चला गया, उसको असल खाना भी नहीं मिल रहा। पांचवा दिन जब आया है तो अब वो कुत्ता ये कहता है कि भाई ये अब तक तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो, न मुर्गी मिली, न बकरा मिला, न गाय मिली, न ऊंट मिला। कहा कि अब परेशान न हो, कल खुद मालिक मरने वाला है, कल खुद मालिक मरने वाला है। और मरने के बाद फातिहा होगी, खाना खूब बनेगा, जम के खाना। अब जैसे ही इसने मालिक ने सुना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?
کل ہم مرنے والے ہیں. فوراً دوڑا ہوا جناب سلیمان پیغمبر کے پاس گیا کہ اے اللہ کے نبی بس مجھے بچا لیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا کل مجھے موت آنے والی ہے. تو ایک مرتبہ سلیمان نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا نا کہ کچھ چیزوں کا نہ جاننا ہی بہتر ہے. کل موت مجھے آنے والی، لہذا بچا لیجئے. جناب سلیمان نے کہا کہ اس لیے میں تجھے جانوروں کا علم نہیں دے رہا تھا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے رد بلا کا ذریعہ قرار دیا تھا. ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے رد بلا کا ذریعہ قرار دیا تھا. اور تمہاری بلا، تمہاری موت جو ٹلنے والی تھی اس اونٹ کے ذریعے سے ٹلنے والی تھی، اب وہ اونٹ ہی چلا گیا. اب سمجھ میں کچھ چیزوں کا نہ جاننا ہی بہتر ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ہر انسان ہر چیز کو جاننے کی کوشش نہ کرے. خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. عزیزان گرامی، اگرچہ کتابوں کو آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کا علم رکھتے تھے، لیکن کچھ علوم زمانے کے اعتبار سے ان سے مخصوص ہو گئے. مثلا خواب کی تعبیر ہر امام جانتا تھا، ہر نبی جانتا تھا، لیکن دور کے اعتبار سے مشہور کون ہوا؟ جناب یوسف. جناب یوسف خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے. نبیوں میں جناب یوسف مشہور ہوئے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اور عام انسانوں میں ابن شیری مشہور ہوئے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور خواب کا علم تھا. خواب کی تعبیر کا ان کو علم تھا. اور خواب کی بات آ گئی تو یہ بھی گزارش کر دوں کہ خواب دیکھیں تو ہر ایک جگہ ذکر نہ کریں، ہر ایک سے ذکر نہ کریں. پیغمبر نے فرمایا ہے خواب دیکھو تو اہل سے ذکر کرو جو اچھی سے اچھی تعبیر بتا سکے. اور اگرچہ نااہل سے ذکر کیا یا ان سے ذکر کیا جن کے پاس تعبیر خواب کا علم نہیں ہے تو وہ جو بتا دیں گے وہی ظاہر ہوگا. لہذا باسو نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر اگرچہ پوچھنا ہو تو سب سے نہ پوچھنا ہو. یا تو خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والا ہو یا صالح اور نیک بندہ ہو اس سے پوچھو. اس لیے کہ خواب کی تعبیر کا جو اثر جو بتائے گا وہی اثر ہوگا. چنانچہ تاریخ ملتا ہے کہ دور پیغمبر نے ایک شخص نے جو ہے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ پیغمبر کی خدمت میں جا رہا تھا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. تو جیسے ہی گھر سے نکلا اور پیغمبر کی طرف جا رہا تھا ان کے گھر کی طرف، تو راستے میں پہلے صاحب مل گئے. کہاں جا رہے ہو؟ ذہن میں رکھیے گا خواب کی تعبیر ایک بہت اہم مسئلہ ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں بس پیغمبر کے جا رہے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے. نہیں کہا کہ تم تو روز زیارت کرتے رہتے ہو، کوئی ضروری کام ہے تبھی جا رہے ہو تم؟ کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر پوچھنے جا رہے ہیں. کہا کہ اتنے سے چھوٹے سے کام کے لیے جو ہے پیغمبر کو زحمت دینے جا رہے ہیں؟ اہل سے پوچھو کیا خواب دیکھا بتاؤ، ہم تعبیر بتا دیتے ہیں. اس نے کہا کہ خواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کی ساری گائے مر گئی ہیں. کہا کہ فکر نہ کرو شام تک ساری گائے مر جائیں گی. اب جو پلٹ کے گیا شام کو تو دیکھا کہ اچھی خاصی گائے تھی، ہٹی کٹی سب مر گئی. اب تو اتنی پریشانی بڑھ گئی کہ یہ تو ساری گائے مر گئی. پر رات میں وہ سو جا، پریشانی کے عالم میں سو جا، پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو بکریاں تھیں وہ بھی مر گئی اور ہمارا گھر بھی گر گیا. پریشانی کے عالم میں اٹھا صبح، پھر پیغمبر کی طرف جانے لگا تو دوسرے صاحب مل گئے. خواب کی تعبیر کے حوالے سے بہت ہم کو چوکنا رہنا چاہیے. دوسرے صاحب مل گئے. اب اس نے دیکھا تو باقاعدہ کترانے لگا کہ یہ صاحب پھر مل گئے.
फिर कोई ना कोई हरकत करेंगे। कतराने लगा तो पीछा किया उन दूसरे साहब ने। खैर बचते बचाते थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जाके पकड़ ही लिया। कहा कहाँ का इरादा है? कहा कि पैगंबर की खिदमत पे जा रहे थे। कहा क्यों जा रहे थे? कहा कि कुछ काम था। कहा कि बताओ पैगंबर को क्यों रहमत देने जा रहे हो? अगर छोटा मोटा काम हो तो हम ही हल कर देंगे। कहा कि मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा है? कहा ख्वाब मैंने देखा है कि हमारे घर की सारी बकरियां मर गई हैं और घर भी गिर गया है। कहा कि फिक्र ना करो, शाम तक सारी बकरियां मर जाएंगी और घर भी तुम्हारा गिर जाएगा। अब गया तो घर गिरने लगा और बकरियां मरने लगी, सब मर गई। परेशान हो गया, क्या करें? परेशानी के आलम में फिर सोया और सोने के बाद फिर ख्वाब देखता है कि हमारी बीवी मर गई है। बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, बीवी मर गई तो दूसरी हो जाएगी। तो ऐसे ही बीवियां भी तो सोचेंगी कि ये मर गए तो दूसरा आ जाएगा। एक सलवार पढ़ते मोहम्मद। बीवी मर गई, अब परेशानी के आलम में वो उठा है, सुबह हुई है, फिर पैगंबर के घर की तरफ रुख किया। देखा कि तीसरे साहब आ रहे हैं, तीसरे साहब आ रहे हैं। अब ये कतराता हुआ, बचता बचाता हुआ कि किसी तरीके से इनसे हम बच के निकल जाएं, इनके दाम में न फंसने पाए। बचते बचाते वो पैगंबर के दरवाजे तक पहुंच गया और पैगंबर के घर में दाखिल हुआ तो जानू होकर बैठा और जारो कतार पैगंबर की खिदमत पे पहुंच के रो रहा है। कहा कि मामला क्या हुआ, रो क्यों रहा है? कहा कि पूरा वाकया बताया और कहा कि आज जो मैंने ख्वाब देखा है कि हमारी बीवी मर गई। तो पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि मुबारक हो, परवरदिगार आलम ने तेरी बीवी की उम्र को बढ़ा दिया है। मुबारक हो, तुम्हारी बीवी की उम्र को खुदा ने बढ़ा दिया है, हयात को बढ़ा दिया है, जिंदगी को बढ़ा दिया है। अजान गिरामी उसके बाद वहां से खुशी खुशी निकला और बाकायदा पूरे रास्ते भर ये कहता हुआ जा रहा है कि मेरी बीवी की जिंदगी बढ़ गई, मेरी बीवी की उम्र बढ़ गई। अब वही साहब लोग मिले, भाई क्या कह रहा है? कहा पैगंबर ने ताबीर बताया है कि मेरी बीवी की जिंदगी बढ़ गई, मेरी बीवी की जिंदगी में इजाफा हो गया। अगरचे मैंने बाकी ख्वाब की भी ताबीर उन्हीं से पूछा होता तो न मेरी गाय मरती, न घर गिरता, न बकरियां मरती। पैगंबर ने फरमाया कि अगर से किसी से पूछ रहे हो ख्वाब की ताबीर और वो बंदा मोमिन है, वो कह दे कि कुछ नहीं, खुदा खैर करेगा, तो अब उसके पास सिवाय खैर के कुछ नहीं आए। अब एक जुमला कह दूं आपके मजाज के मुताबिक, अरे जो मुझे समय नहुसत हो उनकी ज़बान से खैर कर दिया। तो ख्वाब की ताबीर का इल्म जनाबे यूसुफ को दिया था और आम इंसानों में जनाबे इब्ने शीरीन, ये मामून रशीद के दौर के हैं, एक मर्द खुदा, बंदे खुदा। अज़ान गिरामी हम अहले बैत को मानने वाले हैं और हमारा मानना इस तरीके से होना चाहिए कि हम इंसान कामिल हो सके। और जब तक के दर अहले बैत पर हम नहीं आएंगे, इंसान कामिल नहीं हो सकते। इब्ने सीरीन ख्वाब की ताबीर बताते थे, आम इंसान थे, मगर ये जौहर उनके अंदर पैदा कैसे हुआ? अज़ान गिरामी, ये जौहर उस वक्त इंसान के अंदर पैदा होता है जब इंसान इंसान कामिल बन जाए। इंसान कामिल बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने से नहीं बनता है, इंसान बहुत ज्यादा दुआएं करने से इंसान नहीं बनता है इंसान कामिल। अगरचे शरीयत और तारीख और रवायत और कुरान की रूह से देखें तो इंसान कामिल बनने के लिए सबसे अहम और जरूरी और पावरफुल चीज जो है वो ये है कि इंसान के पास
गुनाह करने के सारे असबाब मौजूद हो मगर न करे, तब जाके इंसान कामिल बनता है। इब्न सीरी को जो इंसान कामिल हुए किस बुनियाद पे हुए? अल्लाह ने ये इल्म कैसे दिया उनको? वाकई बताऊं, इब्न सीरी हैं जो बहुत ही हसीन और जमील शख्स, बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार शख्स, जिस मोहल्ले में वो रहते हैं उसी मोहल्ले में कुछ फासले पर, ये हमारा आज का नौजवान सुने, अपने अंदर जौहर पैदा करना चाहता है, इंसानियत का इजहार करना चाहता है, तो वो गुनाहों से दूर रहे, कंट्रोल करे अपने नफ्स के ऊपर। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि देखिए इल्म इंसान को नुकसान भी पहुंचाता है, फायदा भी पहुंचाता है। और आज के दौर में मोबाइल से और इंटरनेट से बढ़ के कोई मिसाल नहीं हो सकती। यही मोबाइल और नेट अच्छाई की तरफ भी ले जाते हैं, बुराई की तरफ भी ले जाते हैं। आई बात समझ में? कैसे वो जौहर पैदा हुआ इब्न सीरी में कि अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म भी दिया। उसकी वजह यह है कि गुनाहों के ऊपर कंट्रोल। मैं वाकई बयान कर रहा था कि जौहर पैदा कैसे हुआ। इब्न सीरी जिस मोहल्ले में रहते थे, हसीन और जमील शख्स, मगर जिस मोहल्ले में रहते थे कुछ फासले पे एक हसीना और जमीला और शौक मिजाज रहती थी, और काफी दिन से वो इब्न सीरी को फंसाने के चक्कर में वो पड़ी थी। सुनिएगा गौर से, हमने एक जुमला कहा ना कि बहुत ज्यादा नमाज और रोजा करने से इंसान कामिल नहीं बनता। अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कितना करता है, उसके जरिए से ये जौहर पैदा होता है। लिहाजा उसने अपने एक कनीज को भेजा और कहा कि जाके जो है वो इब्न सीरी को बुला के ले आओ। इब्न सीरी का काम था लोहा बना, जो है ताला बनाना, ताला खोलना, यही उनका काम था, बद्दास थे। जैसे ही कनीज पहुंची है और जाके कहा है कि मलका ने हमारी बुलाया है, पैगाम दिया है, लिहाजा आप चलिए। मतलब ये है कि हम आपको ऐसी उजरत देने वाले हैं कि इस शहर के तमाम नौजवान मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मगर मैं तैयार नहीं हूं। सुनिएगा गौर से, नफ्स के ऊपर कंट्रोल का फायदा क्या है। हम नफ्स ही जब बहकता है तो गुमराही की तरफ इंसान जाता है। लिहाजा हम उजरत ये देना चाहते हैं कि हमारे साथ पहले हराम तुम करो। मुत्तकी परहेजगार खुदा वाला कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल में हम फंस गए। जवान खूबसूरत कहा कि अच्छा हमको आप इतनी इजाजत दीजिए कि मैं टॉयलेट चला जाऊंगा। नौजवान सुने, हमारा जो नौजवान बहक रहा है कि नफ्स पर कंट्रोल न होने की वजह से, कहा इतनी इजाजत दीजिए कि मैं टॉयलेट चला जाऊं। गए, इधर वो टॉयलेट गए इब्न सीरी, और इधर ये अपने हुजरे में गई, बन रही, संवर रही, सज रही है, सज चुकी, संवर चुकी। जब कुछ ताखीर हुई तो एक मरतबा आवाज दिया कि इब्न सीरी कहां हो, क्यों इतना देर लगा रहे हो। अब जो इब्न सीरी निकले तो किया क्या था टॉयलेट में जाके, क्या डर के मारे पेशाब आ गया था उनको। अल्लाह वाले सिवाय अल्लाह के किसी से डरते नहीं है। फिर ये टॉयलेट में गए क्यों? इसलिए गए कि देखिए हर चीज, हर बुरी चीज कभी बुरी कभी अच्छी भी हो जाती है और वही काम आ जाती है। इब्न सीरी ने बाकायदा जो गलाजत थी टॉयलेट की, उसको अपने लिबास में मला, अपने लिबास में लगाया, अपने जिस्म में लगाया, और जब उसने आवाज दिया कि कहां देर कर रहे हो, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अब टॉयलेट का जैसी दरवाजा खोला और खोल के उसके हुजरे में गए तो पूरा हुजरा बदबू से बदबूदार हो गया। अब वो गुस्से में आके कहती है कि दूर हो जा, दफा हो जा, दूर हो जा, दफा हो जा, तुझे तो मैं कभी पसंद ही नहीं करूंगी, नफरत हो गई है मुझे।
चीज हमारे लिए काम आ गई। एक सलावत पढ़ दे। अब इधर जनाब इब्ने सीरीन जाते हैं अपने घर, गुस्ल करते हैं। इसकी जदा क्या दी अल्लाह ने? गुस्ल करते हैं, जैसे गुस्ल करके बाहर आते हैं। अब तारीख ये कहती है कि जिस इलाके से गुजरते हैं हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है, और उन खुशबुओं को जो सूंघता है तो यही कहता है कहां से जन्नत की खुशबू आ रही है। एक सलावत पढ़ दे। हम अपना ऐसा किरदार बनाए कि हम जहां जाएं हमारे किरदार की खुशबू फैलती है। तो ज़ाने ग्रामी कहने का मकसद ये है कि हम अगरचे अहले बैत के वफादार हैं। देखें, इंसान की इज्जत का मेयार ये नहीं है कि उसके पास दौलत हो जाए, सरबत हो जाए, जायदाद हो जाए। इंसान की इज्जत का सबसे बड़ा मेयार ये है कि वो खुदा और रसूल का कितना वफादार है, कितना वफादार है आले मोहम्मद का। ये है दलील इंसान की इज्जत का। ये दर वो है कि जिस दर पे इंसान जितना झुकता चला जाएगा खुदा उतना ही उसको बुलंद खुदा उसको उतना ही बुलंद करता चला जाता है। लिहाजा जाने ग्रामी, अगरचे हमको किरदार लेना है तो हमें आले मोहम्मद से किरदार लेना, अगरचे इज्जत लेना हो तो इस दर पे आके झुके। इंसान इस दर के ऊपर जितना जलील होके और रुसवा होके झुकता चला जाएगा आले मोहम्मद उसको उतना ही मर्तबा अता करते चले जाएंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो ग्रामी कहने का मकसद ये है कि जनाब सुलेमान पैगंबर वो थे कि अल्लाह ने तमाम जानवरों का इल्म दिया, लेकिन इस दर आले मोहम्मद से जो वाबस्ता हो जाए तो वो भी पीछे नहीं रहता। सुलेमान ने सिर्फ इतना इल्म दिया था कि वो जानवरों की बोली समझ ले, जानवरों से बात नहीं कर सकते थे, मगर दर आले मोहम्मद पे आने वाला इतना मर्तबे में आगे बढ़ जाता है कि वो जानवरों की बोली समझता भी है, उससे बात भी करता है। आप जनाबे सलमान को क्या समझते हैं? इतना झुके दर आले मोहम्मद के ऊपर कि जानवरों की बोली भी जान गए, जानवरों से बात भी करते थे। दलील दूं किस मंजिले ईमान के ऊपर फायज थे? ये दर आले मोहम्मद का शरफ था जो उनको मिला है। जनाब सुलेमान खलीफे दोम के दौर में मदाइन के गवर्नर बना के गए। कैसे समझते थे इनकी बोली जानवर? गवर्नर बना के जब गए हैं तो तफसीली वाकया है, जब वहां पहुंचे हैं तो भाई वही चटाई है, वही लोटा है, मस्जिद में चले गए, न कोई प्रोटोकॉल है, कुछ नहीं। अब वहां चोरी चमारी जो होती थी उन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये क्या करेंगे गवर्नरी, अब तो हम जम के चोरी भी करेंगे, चमारी भी करेंगे, लूटेंगे पाटेंगे। समझे आप? लोगों ने ये खबर जनाबे सलमान को पहुंची। जैसे ही जनाबे सलमान को पहुंची तो फौरन ऐलान आम करवाया कि जितने मदाइन के लोग हैं फला पहाड़ी के पास इकट्ठा हो जाएं। दर अहले बैत का शरफ में बता रहा हूं, फला पहाड़ी के पास जितने अहले मदाइन हैं सब इकट्ठा हो जाएं। पूरी पब्लिक आवाम इकट्ठा हो गई। जैसे ही इकट्ठा हुई जनाब सलमान बाकायदा पहाड़ की चोटी के ऊपर गए और जाने के बाद आवाज दिया, ए मदाइन के कुत्तों, तुम्हें सहाबिये रसूल सलमान बुला रहा है। तारीख बताती है कि जितने मदाइन के कुत्ते थे सब एक आवाज के ऊपर हाजिर हो गए। अजीजो दुनिया कहती है तुम सहाबा को नहीं मानते। अरे सहाबी हम उसको मानते हैं कि कुत्तों को भी बुलाए तो आ जाता है। तुम तो रसूल के उनसे कहा कि देखो आज शब में निस्फ शब के बाद जो भी घर से
किसी को छोड़ना नहीं है। इतने समझदार थे कि सब समझ गए। चुनांचे सब यही कह के चले गए कि अरे ये सब बात कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये क्या जानवर क्या करेंगे। लेकिन जाने ग्रामी जब सुबह हुई तो तारीख बताती है कि बाकायदा जब लोग निकले हैं तो किसी की टांगे पड़ी हुई थी, किसी का हाथ पड़ा हुआ था, किसी की गर्दनें पड़ी हुई थी। तो अगरचे उन्होंने समझा ना होता तो ये काम किया क्यों? तो जाने ग्रामी दुनिया साथ छोड़ दे आले मोहम्मद का, कायनात का जर्रा जर्रा आले मोहम्मद का सलावत पढ़ दे मोहम्मद। फिर पता चला, जनाब मैं बात खत्म कर रहा हूँ, जनाब सलमान को पता चला कि यहाँ पर जो है बाकायदा दुकानों पे गल्ले को कम तौला जाता है, सामान को कम तौला जाता है। अभी तक तो जानदार की बात थी ना, सहाबी का मेयार पहचाने, जन्नत की बशारत न भी दी होती तो हम यही कहते कि ये दर का फैज है। जब अज़ान ग्रामी देखिए, हम और आप ज़ियारत करने के लिए जाते हैं और अगरचे इंसान खुलूस से ज़ियारत करने जाता है तो खाली हाथ अहले बैत नहीं लौटा, खाली हाथ अहले बैत नहीं लौटा। ये और बात है कि हमको और आपको एहसास नहीं होता, लेकिन किसी न किसी सूरत से, किसी न किसी हैसियत से हमको खाली हाथ अहले बैत नहीं लौटाते, बल्कि कुछ न कुछ दे के भेजते हैं। अब हम एहसास नहीं कर पाते। और ये भी याद रखिए कि जब अहले बैत का दर वो दर है कि जो खाली हाथ नहीं लौटाते और कुछ न कुछ देते हैं। आम जगह पे अगरचे इंसान साइल बन के जाता है जाने ग्रामी, तो वो खाली हाथ अगरचे लौटाते हैं तो बुरा माना जाता है। मगर एक मौका वो भी आता है कि अगरचे आप गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में हैं, किसी साइल ने आपसे सवाल कर दिया और ना आप न दें तो कोई बुरा नहीं मानता, नहीं है वैसे नहीं दे सका। लेकिन अगरचे कोई आप जा रहे हो गाड़ी से, सवारी से, पैदल जा रहे हो और किसी साइल ने सवाल कर दिया और आपने बाकायदा उससे कहा कि चलो मेरे पास इस वक्त तो नहीं है, चलो घर चलो, हम तुमको वहां पर देते हैं। और जाने ग्रामीण साइल को वो घर लेके आता है और जैसे ही घर पहुंचता है लेके तो फौरन वो कह देता है कि मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। जाने ग्रामी आप उसके बारे में क्या तसव्वुर करेंगे? यही तो कहेंगे नहीं देना था तो न देता, यहां तक ला के फिर वापस क्यों कर रहा है खाली हाथ। अज़ान ग्रामी अगर चाहे मोहम्मद ने ये कहा है कि जो हमारी ज़ियारत के लिए आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, तो जब आम इंसान अगर ये हरकत कर रहा है तो उसको बुरा माना जाता है। तो दरे अहले बैत से जो हो के आ रहा है, जिनके पेश नजर ये आयत कि वम्मस साइला फला तनहर, कि साइल को खाली हाथ न लौटाओ, क्या उस दर से इंसान खाली हाथ आएगा? नहीं जाने ग्रामी, इस दर पे जो भी आया मुराद पाके गया। दुनिया इस दर से बड़ा दूर हो गई, मगर जाने ग्रामी हम इस दर से वाबस्ता हैं। अल्लामा मौदूदी ने लिखा कि ये जो 3 दिन तक ज़हरा की रोटियां गई हैं, तो वो फरमाते हैं कि ये फरिश्ते ले गए हैं। आज दुनिया एतराज करती है ना कि तो अहले बैत से मांगते हैं, बिदअत है खुदा के होते हुए, क्यों अहले बैत से मांगते हो? तो मौदूदी फरमाते हैं कि फरिश्ते ले गए। फिर वो कहते हैं कि अगरचे अल्लाह चाहता तो बाकायदा इल्हाम कर सकता था, जैसे अपने हबीब को बचाने के लिए अनकबूत से कहा, मकड़ी से कहा कि जाला तन दो, कबूतर से कहा अंडे दे दो, ताकि दुश्मन ये समझे कि मेरा हबीब यहाँ नहीं है। तो जाने ग्रामी किसी भी जरिए से परवरदिगार इल्हाम कर सकता था मदीने के लोगों को कि जाओ दरे ज़हरा पे रोटियां बट रही हैं, मगर जाने ग्रामी अल्लाह ने ये काम नहीं किया। मैं कहूँगा परवरदिगार आलम तू इल्हाम कर देता मदीने वालों को, वो आके दरे ज़हरा से रोटियां ले जाते। कहा कि नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि मैं जानता हूं कि एक वक्त आएगा कि जब तो चाहने वाले, अली के चाहने वाले, फातिमा के चाहने वाले, हसन हुसैन के चाहने वाले उनके दर पे जाके मांगेंगे तो दुनिया कहेगी ये बिदअत कर रहे हैं। आज मैं फरिश्तों को भेज के बता रहा हूं कि जो इनके दर से मांगता है
दर्द से मांगता है कोई इंसान नहीं बहुत से अलकाब है मासूम कुम के करीम अहले बैत करीम उसको कहते हैं जो बगैर मांगे दे करीम अहले बैत जाने कितने वाकयात हैं इस करीम अहले बैत के कुम में एक तालिब इल्म था इत्तफाक से उसकी बीवी मरीज हो गई और ऐसा मर्ज हो गया जो लाइलाज हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया गया इतना पैसा नहीं है कि वो बाकायदा दवा का और इलाज का पेमेंट कर सके डॉक्टर ने बुलाया कहा कि देखो ये मर्ज लाइलाज मर्ज है इसको ले जाओ इसका जिंदा रहना और मर जाना सब बराबर है ले जाओ ये बहुत जल्दी मर जाएगी दूसरी शादी कर लेना ग्रामी वो तालिब इल्म कहता है कि तुमको ये कहने का हक नहीं है क्या तुम मौत व हयात को बांटने वाले हो तुम मौत व हयात को बांटने वाले हो मैं जा रहा हूं मासूम कुम से तवस्सुल करूंगा और जाके शिकायत करता है कि बीबी आपके दर के हम फकीर हैं बीबी हमारे पास वसाइल नहीं है लिहाजा आप हमारी ज़ौजा को शिफा दीजिए शिकवा करके आता है जाने ग्रामी और जैसे ही शिकवा करके पहुंचता है तो एक मर्तबा वो वक्त भी आता है कि एक मर्तबा खादिम करीम अहले बैत की शक्ल में एक शख्स आता है और आने के बाद कहता है कि ये करीम अहले बैत मासूम कुम ने आपको हदिया दिया जब उसने लिया तो ताज्जुब करता रहा कि मैं अभी रात में शिकवा करके आया हूं और करीम अहले बैत ने इतनी जल्दी अता कर दिया और जब खोल के देखा तो उसमें बाकायदा हरम की मोहर लगी हुई थी और उसके साथ साथ बाकायदा पैसा रखा हुआ था और जब पैसा लिया है तो बाकायदा जाके पेमेंट किया है और उसकी बीवी सेहतियाब हो गई नर्स भी दौड़ते हुए आई और डॉक्टर भी दौड़ते हुए आए और आने के बाद कहा जो बिल्कुल मौत के मुंह में जा चुकी थी उसको सेहत मिल गई और ये शहजादी ने सेहत दिया है शिफा शहजादी ने दिया है ऐसा ग्रामी जैसे ही शिफा हुई उसने शुक्र का सजदा किया और बारगाह करीमा अहले बैत की तरफ रुक करके कहा ए बीबी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अजब नहीं शहजादी ने फरमाया हो कि अरे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है ये तो हमने अपने खुदा की रज़ा के लिए दिया सलावत पढ़ दे मोहम्मद ये है मासूम कुम जिनको करीम अहले बैत का बगैर मांगे हुए इस दर से मिलता दूसरा लक़ब मासूम ने फरमाया कि आलिम आले एबा बस आखिरी बात आलिम आले एबा कैसी आलिमा है जनाब ज़ैनब को आलिम गैर मुअल्लमा कहा गया है इनको आलिम आले एबा कहा गया इल्म के उस मंजिल के ऊपर फाइज थी शहजादी कि एक मर्तबा मदीने से कुछ लोग आए चाहने वाले मानने वाले हमारे सातवें इमाम के और जैसे ही मदीने में पहुंचे हैं तो एक मर्तबा मालूम हुआ कि इमाम इस वक्त मदीने में नहीं है दरवाजे पे गए दक्कुल बात किया पता चला कि इमाम मदीने में नहीं है मदीने से बाहर गए हुए हैं यही मासूम कुम थी 10 साल की उम्र थी फौरन पूछवाया कि क्या काम है कहा कि मैं फर्जंद रसूल इमाम मूसा कादिम की ज़ियारत करने हम लोग आए थे कहा कि वो तो नहीं है कहा और कोई काम कहा कि हाँ कुछ मसाइल थे जिनको दरियाफ्त करना था कुछ मसाइल थे जिनको दरियाफ्त करना था कहा कि वो मसला कागज पे लिख के भेजो उन लोगों ने अपने तमाम मसाइल कागज पे लिख के भेजे और शहजादी मासूम कुम ने उसका जवाब दिया और वो लोग जवाब लेके बाकायदा जाने लगे अपने वतन की तरफ जैसे ही सरहदे मदीना पर पहुंचे तो एक मरतबा इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई उन लोगों ने कहा मौला आपकी ज़ियारत हो गई कहा और कोई काम कहा कि कुछ मसाइल दरियाफ्त करने थे आपसे मगर आपकी बेटी मासूमा ने जो है उसका जवाब दे दिया कहा कि जरा से वो कागज हमारे हवाले करो अब जो इमाम ने कागज को लिया है पढ़ा है तो और कोई जुमला नहीं कहा एक ही जुमला का फिदाहा अबूहा तेरा बाप तुझ पर फिदा हो जाए अज़ान ग्रामी इस इल्म की उस मंजिल के ऊपर थी कि तारीख में 2 मरतबा जुमला मिला या पैगंबर ने फातिमा के बारे में कहा था कि बाबा तेरा फिदा हो जाए फातिमा या मासूमा इल्म के लिए
غوث کاظم نے کہا کہ تیرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے. خدا بند عالم عزیزان گرامی، معصوم قم کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک سید تھے جو برقعی کہے جاتے تھے، اور ایران میں ہے ان کا سلسلہ. انہوں نے باقاعدہ خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بی بی ہم تو آپ کے لیے محرم ہیں. کہا کہ ہاں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا اتنا بتا دیجئے کہ اہل قم کے لیے آپ شفاعت کے لیے کافی ہیں. آپ کی شفاعت پورے اہل قم کے لیے کافی ہے. دیکھو تو بی بی فرماتی ہیں کہ پورے اہل قم کی شفاعت تو مرزا قمی کے حوالے ہے. پورے اہل قم کی شفاعت تو مرزا قمی کے حوالے ہے. میری شفاعت پوری دنیا کے لیے کافی ہے. عزیزان گرامی، معصومہ اس منزل کے اوپر ہیں. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں آج کی شب کہ جس معصومہ کی ولادت کی تاریخ ہے، پروردگار عالم اس معصومہ کے صدقے میں جتنے لوگ مریض ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما. پروردگار اس وبا کی بیماری کو جتنی جلدی ہو سکے اس معصومہ کے طفیل میں اور صدقے میں دور فرما. پروردگار عالم اس معصومہ کے صدقے میں چونکہ امام رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دل خوش ہوا ہے، پروردگار اس معصومہ کے صدقے میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں پروردگار عالم ان کے دلوں کو سرور اور خوشی عطا فرما. پروردگار اس معصومہ کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اور اس محفل کا اور اس ذکر عظیم کا اور اس ذکر پاک کا ثواب جو مرحومین کا نام لیا ہے ہم نے ان مرحوم کی روح کو بخشو.